India bloc still mulling over whether or not to have a prime ministerial face for 24. So, Modi versus who? After Mamata Banerjee and Arvind Kejriwal proposed Mallikarjun Kharge's name for prime ministerial face for the India bloc, there seems to be a difference of opinion within the party members itself. NCP chief Sharad Pawar now says there's no need for an opposition prime ministerial face. His nephew Ajit Pawar claims that there is no alternative to Prime Minister Modi in 2024. NCP chief Sharad Pawar asserting that the opposition need not announce a prime ministerial candidate for 24 Lok Sabha polls. Sharad Pawar says there are no consequences if a prime minister face is not projected, as voters will take a call based on issues and bring a change if at all they are in a mood to bring in a change. He's also referred to 1977 polls in the Lok Sabha, where no one, in fact, he referring to 1977, said there was not any face projected as Prime Minister, and how Morarji Desai was elected to power without actually being projected before elections happened. Now, sharpening his verbal attack on his uncle, rebel NCP faction and leader Ajit Pawar says that currently there is no alternative to Modi in this country today. India bloc, meanwhile, says that the decision over seat sharing will be done with an open mind and closed mouth, considering situations in different districts. 1977 चा इलेक्शन झालं. निवडणुकीमध्ये कुणी एका व्यक्तीने प्रोजेक्ट केलेले नव्हते. या निवडणुकीचं आणखीन एक वैशिष्ट्य आहे, निवडणूक झाल्यावर पक्षाची निर्मिती झाली आणि निवडणूक झाल्यावर मोरारजी देसाईंची निवड झाली. निवडणुकीच्या आधी मोरारजीबाईंचं नाव सुद्धा कुठं नव्हतं आणि त्यामुळे कोणाचे प्रोजेक्ट केले किंवा कोणाचे नाही केलं तर त्याचे परिणाम होत नसतात. लोक बदल करण्याच्या मनस्थिती वेळी आले असतील तर लोक निर्णय घेत असतात. जर तुम्ही पहिलं पंतप्रधान पदाचे उमेदवार दुसऱ्या बाजूचे सांगू शकत नाही, जे येतील प्रत्येकाला उभं राहायचा अधिकार आहे, सांगतील, जनता जनार्दन तुलना करेल, तुम्ही पण तुलना कराल की मोदी साहेब पाहिजे की ते व्यक्ती पाहिजे, आणि तुम्ही पण कुठं बटन दाबाल त्याचं आत्मपरीक्षा आत्मचिंतन आपण करा. शेवटी आज मी खरोखरीच सांगतो, मी स्पष्ट बोलणारा कार्यकर्ता आहे, आता तरी देशामध्ये नरेंद्र मोदींच्या शिवाय पंतप्रधान पदाचा योग्य उम्मीदवार दूसरा कुणी पाहायला मिळत नाही. सीट शेयरिंग में बातचीत होगी, जो कुछ हमें करना है हम करेंगे. अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये सीट शेयरिंग की बात चलेगी. आखिरी पड़ाव में खुले मन और बंद मुंह से ही हम सीट शेयरिंग की बात आगे चलेगी. खुले मन और बंद मुंह, इसको इलैबोरेट कर नहीं माने बयानबाजी से तो नहीं होगा ना. हाँ. हम बैठेंगे, बातचीत होगी, ईमानदारी से बातचीत होगी, खुलकर बातचीत होगी. जो कुछ समझौता करना है हमें, जो कुछ समझौता करना है दूसरे पार्टियों को, हम करेंगे. पर ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री देकर सीट शेयरिंग असंभव है. देखो, इन लोगों का जो पूरा के पूरा ये चिक किचकिच दिखाई पड़ रही है, ये 24 के चौराहे से 34 के चौक पर पहुंचने की चाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. अब 24 में इन्हें मालूम है कि 24 के चुनावी चौपाल पे कोई वैकेंसी है नहीं, तो धीरे धीरे जो है वो कांग्रेस की खटारा गाड़ी में खुर्राट सवारी बैठ करके और 34 के रास्ते पे चल रहे हैं. उन्हें मालूम है कि 34 में भी क्या होगा. इसीलिए हमने कहा ना कि अभी इनके आपस में जितनी सिरफुटौल है, जितने इनके गठबंधन में विरोधाभास है, जितनी महत्वाकांक्षी टकरार है, वो सामने दिखाई पड़ रही है. All right. Meanwhile, NCP chief Sharad Pawar on Saturday thanked and praised industrialist Gautam Adani for his financial aid to construct a new technology center in Pune's Baramati. This, of course, holds relevance considering that you have many other blocs, other parties of the India bloc, including the Congress, the TMC, Mahua Moitra, Mamata Banerjee, firing jibes at the Modi government and Adani, of course. Adani jibes at Modi, constantly breaking up that issue, while Pawar heaping praises at the Adani group and Gautam Adani for aiding in construction in Pune's Baramati. This clearly looks like it's punctured the India bloc's Adani plank.
याची उभारणी आपण करतो आहोत, त्याचं बांधकाम चालू आहे. हा प्रकल्प आहे तो 25 कोटी रुपये लागणार आहे आणि 25 कोटीची उभारणी करून आम्ही या कामात उडी टाकली. सुदैवानं आमच्या 2 सहकाऱ्यांनी त्याच्यात मदत करायला सांगायची विनंती मी त्यांना केल्यानंतर त्यांनी तातडीने त्याला हो म्हणली. जी सिल्के सिल्कोटेक ही जी कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रातली देशाची अत्यंत महत्वाची पूर्ण बेस कंपनी आहे. त्याचे प्रमुख विजय शिर्के आणि त्यांचे सहकारी त्यांनी 10 कोटी रुपयाची मदत याच्यामध्ये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचा मी आभार अतिशय मनापासून मानतो.